काफ़ी सारे सरकारी स्कूलों के हालात मानयोग स्पीकर साहब बड़ी तरसयोग है। बुनियादी चीज़ों की कमी जिमें सफाई का प्रबंध ना होना, पीण योग पानी का प्रबंध ना होना, साफ पखाने ना होने, रंग रोगन, पक्खियां की मुरम्मत, रोशनी के प्रबंध और छोटियां मुरम्मतां सर, ये काफ़ी कुछ जोड़ा है। पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के एक बड़ा फैसला लिया है सर, इतिहासक फैसला गा कि ये सारे रख रखाव के लिए एक अस्टेट मैनेजर तैनात करने की तजवीज़ रखी है सर। पूरे पंजाब के अस्टेट मैनेजर तैनात होंगे ताकि साढ़े जोड़े प्रिंसीपल ने अध्यापक ने वो सिर्फ तो सिर्फ अध्यापन का काम कर सकन। सो इस स्पीकर साहब इस साल 2022-23 के लिए एक बड़ी राशि 123 करोड़ रुपए के राखवे करने की तजवीज़ सर रखी गई है। मानयोग स्पीकर साहब इस तरह स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम ऑफ टीचर्स, स्कूल हैड, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स म्यारी सिक्ख्या प्रदान करने के उद्देश्य नाल स्पीकर साहब साडी सरकार अध्यापन के गुणात्मक पहलुआं अते बेहतर बाल केंद्र सिखलाई लीहां नूं प्रफुल्लित करने के लिए अध्यापक मुखियां स्कूलों के प्रिंसीपलों नूं ट्रेनिंग देने के लिए अते कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रस्ताव रखती है सर। वित्ती साल 2022-23 के लिए भारत अते विदेश दी नामवर एजेंसियां संस्थावां द्वारा शॉर्ट टर्म ते मीडियम टर्म की ट्रेनिंग देने के लिए सर 30 करोड़ रुपए इस काम लिए पंजाब सरकार ने राखवे रखे हैं। सो यह बहुत बड़ा सर एक एजुकेशन के प्रति स्टैप है सर। मानयोग स्पीकर साहब इस तरह स्पेशलाइज एजेंसीज टू अंडरटेक रिसर्च स्टडीज प्रोग्राम्स एवेल्यूएशन इंपैक्ट एनालिसिस ऑफ द वेरियस स्कीम्स प्रोग्राम ये भी सर सिक्ख्या के खेत्र के वर्तमान जो स्कीमां चल रही हैं सर, जिमें कि तबादला नीति, स्मार्ट स्कूल नीति, पढ़ो पंजाब, इंग्लिश बूस्टर क्लब आदि के असर और नतीजों के विश्लेषण लिए सर असी क्रिड, IDC, पंजाब यूनिवर्सिटी, NCERT और निप्पर वर्गियां विशेष एजेंसियां खोज संस्थावां दी सेवावां लैण का असी फैसला किया, असी प्रस्ताव रख देंगे ताकि इन्हां प्रोग्रामां नूं होर प्रभावशाली बनाउण लई एक फीडबैक सर लूप प्रदान होगा। मानयोग स्पीकर साहब स्कूल ऑफ एमिनेंस साडी सरकार विद्यार्थियों नूं विश्व पद्धरी सेहत, विश्व पद्धरी सिक्ख्या प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तां जो उन्हां नूं इस प्रतियोगिता वाली दुनिया में भविख दी चुनौतियों लिए तैयार किया जा सके। असी सर 100 मौजूदा स्कूलों की शनाखत की है। असी सर 100 स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिथे सर प्री प्राइमरी की क्लास तो लैके +2 12वीं की क्लास तक संयुक्त होंगे और उत्तम बुनियादी ढांचे जिमें कि डिजिटल क्लासरूम, पूरी तरह एक्यूप्ड लैब्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सहूलतां और ट्रेंड स्टाफ वाले होंगे सर। वित्ती साल इस दे लिए सर स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए मैं सर 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस साल ही रखना। इसी तरह मानयोग स्पीकर साहब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न डिजिटल क्लासरूम इन गवर्नमेंट स्कूल्स, दूर दराडे के अध्यापकों स्पीकर साहब दूर दराडे के स्थानों पर रहने वाले विद्यार्थियों नाल जुड़न और वक्-वक् वर्चुअल सिखलाई साधनों की वरतों करने में मदद करने सरकार पिंडों में म्यारी सिक्ख्या लियाउण और सिक्ख्या अपने आप में वर्चुअल इंटरैक्टिव अनुभव बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म नाल डिजिटल तौर पर जुड़े क्लासरूम स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है सर। सरकार ने सर पहले पड़ाव 500 स्कूलों में अति आधुनिक डिजिटल क्लासरूम स्थापित करने के लिए इस वित्तीय साल के दौरान 40 करोड़ रुपए का बजट राखवा रखा है सर। इसी तरह मानयोग स्पीकर साहब इंस्टॉलमेंट ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम इन गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों के तुसीं भी देखा, सारे मैंबर साहबान ने देखा कि बिजली नहीं होंदी सी, जब बिजली के बड़े बड़े बिल सीगे वो बिल नहीं भरे जाते सीगे और सरकार ने फैसला किया कि इस बार सूरजी ऊर्जा का लाभ उठाने नाल स्कूलों नूं 25% तक कार्बन फुटप्रिंट घटाउण अते उन्हां दी ऊर्जा मंग दे 70% पूरा करने में मदद मिलेगी सर। सोलर पैनल राही बिजली का उत्पादन करना किफायती साबित होया है जो स्कूलों नूं अपने बिजली बिलों नूं घटाउण में मदद करेगा सर। मौजूदा समय राज में 19,176 सरकारी स्कूलों में सिर्फ सर 3597 स्कूलों में वक्-वक् स्कीमां अधीन सोलर पैनल सिस्टम लगाया हुआ सर। सिर्फ 3597 मैं सरकारी स्कूलों में रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम लगाने लिए व्यापक पंजाब पद्धरी योजना की तजवीज़ रखता हाँ। मौजूदा साल में इस उद्देश्य के नाल सर इस मंतव के लिए असी 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए के बजट का राखवे करने का प्रबंध किया। मानयोग स्पीकर साहब
upgradation of infrastructure including boundary wall in government schools। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੈਤਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੈਬ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰ 2728 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ, 212 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। 2728 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 212 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ 2310 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 93 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ SC ST BPL ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੇ, 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਉਦਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਦਮੀ ਹੁਨਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਥੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ +2 +1 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਰ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2022-23 ਲਈ ਸਰ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35% ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 1231 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰ ਇਸ ਸਾਲ 1351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ OBC ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਿਰਫ 46.2% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਰ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਪਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕਿੱਲ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਮੇਮਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ, ਕਰਾਚੋਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, CM ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਰ ਗਿਵਿੰਗ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ NCC ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NCC ਕੈਡਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। NCC ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ NCC ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ NCC ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਾਉਂਟ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ